अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती ते मैं तुहाडा मेज़बान ख्वाजा आफ्ताब हसन ते मेरे नाल ने शौकत शरीफ साहब। शौकत साहब, बड़ी मुबारक होए, खैर आफियत दे नाल ईद दा दिन गुजर गया, अज टरू है माशाल्लाह। ते कैसी रही ईद तुहाडी? ईद तो सारा दिन घर ही रही, ऐतकी तो ईद होई ही नहीं। की मतलब? ऐतकी तो झांसा जिहा दिता गया, ईद नहीं हुई। तुसी समझते है जे कि वो किहड़ा चंद है रात नूं 12 कैसे कहते रात नूं 12 बजे चंद चढ़ गया। इन्हां ने तो इस तरह चंद चढ़ाया यार, इन्होंने अगर शहादतां चाहीदियां सी ते ਜਦੋਂ ਇਫਤਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੈ ਲਓ, 2 ਘੰਟੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਚੜਿਆ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ नहीं मान रहे और बड़ा शहादतां तो बगैर ही दबाव है। शौकत साहब, ਇਹਦਾ मतलब तो आम तासुर तो ईद के बारे चाहिए कि ये सियासी दबाव का शिकार की गई है। यार ਇਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾल्लुक ਹੈਗਾ? ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰੇ ਫਲਕਿਆਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਲਕਿਆਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਿਆਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। और तुसी देखा है कि फवाद चौधरी और वफाकी वजीर नूरुल हक साहब राय रात सामने भी आए इस इशू ते ये तो ईद नूं आप ही मुतराज़ा बना देंदे ने। अगे ही करोना ने तबाही फेरी है, अगे ही मुल्की हालात, महंगाई, गुरबत, बेरोज़गारी, उतों ईद की जिहड़ी छोटी मोटी खुशी लोगों ने वेखनी हुंदी है, वो भी यह तनाज़ात का शिकार कर देंदे ने। तो यह तो बड़ी ख्वाजा साहब एक्चुअल फवाद चौधरी अगर ना ये बयान देंदे तो फिर उन्होंने माहरे फलकियात का कोई आला ऑफिसर आके कह दिंदा ना कि इस तरह या मौलवी के कंच ही कह दिंदा कि तुहाडी इज्जत भी रह जाएगी, क्योंकि इन्होंने इज्जत का एहसास ही नहीं है। इज्जत का एहसास होने तो ये उन्होंने डायरैक्ट मत्था लान, जो मत्था लान तो फिर रात को 12 बजे ऐलान करन, ठीक है ना। वो क्योंकि फवाद चौधरी संसीयर रहंदे ही नहीं है कि यार ये चंगा भला बंदा चंगी भली उल्टी सीधी गल कर दिंदा है। सीरीयस नहीं लेंदे, जे सीरीयस लैन तो उन्होंने अहमियत ना देन। हाँ, लेकिन शौकत साहब गल सारी हैगी है कि इको पार्टी के लोग ने और वजीर ने दोनों तादी तो उन्होंने इज्जत देना हैगी। जे वजीर ने यार मेरी गल सुनो, वजीर देना ना अवाम का होंदा है, अवाम नहीं होंदा ना। पाकिस्तान की हर पार्टी का हर वजीर सिर्फ गुलाम है अपने पार्टी लीडर का, अवाम का वजीर नहीं है। अगर अवाम का वजीर होवे उहदी अहमियत होवे उहदी गल दी और उहदी इज्जत होवे अवाम की नज़र दे विच। अच्छा चलो, असी वापस आने अपने मौजू ते। मैनूं यह दसो कि मुफ्ती मुनीब साहब जिहड़े तकरीबन 40 साल चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मरकजी रहे ने और जदों तो वो हटाए गए ने उदों तो उन्होंने बहुत सारा दीन के इख्तलाफात हुकूमत लोग करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि लोग जड़े ने कज़ा रोज़ा रखन। तो ये जो आप सन चेयरमैन उदों भी बार आया ऐसे मौके आए कि ईद के गलत ऐलानात हुए। ख्वाजा साहब जदों पार्टियां बन जाएगी ना फिर हकीकत दूर हो जाएगी, फिर सिर्फ पार्टी बेस के उत्ते गल की जाएगी। मनीब साहब के हामी जड़े ना उन्होंने गल मान लैणगे, वो ईद वाले दिन रोज़ा रख ले, तुहानूं पता कि ईद वाले दिन शैतान का रोज़ा हुंदा। नहीं, उन्होंने ईद का नहीं किया शौकत साहब, क्यों तुसी एवें तुसी तुहाडा ईद ते ना रोज़ा रखो। चलो मैं रोज़ा मतलब टरू तो या मरू तो कर लो। मैं यानी कि अपने अल्फाज वापस ले लेना, तुसी इहदे च खुश हो जाओ। नहीं, वो उन्हां दा सी कि कज़ा रोज़ा बाद दे विचों रख लिता जाए, मतलब 6 रोज़े होंदे यार। रोज़ा इंसान ने रखना है अपनी नीयत दा ते अल्लाह वास्ते,
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਖਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਉਲਮਾ ਦਾ ਆਖਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਬੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਰੇਵਲੀ XYZ ਫਲਾਂ 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 ਫਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰਾਦਾਰੀ ਉਲਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡੋ, ਈਦ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਈਦ ਘਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਈਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਈਦ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਉਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ। ਓਹ ਮਾਈ ਗॉड ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਈਦ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯਕੀਨਨ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਈਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਟਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਪੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਈਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜੱਫੀਆਂ ਤੇ ਪੱਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀਆਂ 8 ਨੰਬਰ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜੀ ਜੱਫੀ ਤੇ ਪੱਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਝਣਾ, ਜੱਫੀ ਪੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੱਪੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਲਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਈ ਐਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਮਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪੱਪੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਬਸ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।